इस्राएल लोक माने ईश्वर विद्रोह करने सत्वे ईश्वर इस्राएल लोक मान को प्रेम करुथिले, सेमानकर भार बहन कले, सेमान को सबु प्रकार अमंगल रक्षा कले। आज प्रभु आपन को मते रक्षा करिबा पई समर्थ अटंती। आमे कोन तांको ऊपर भरोसा स्थापन करूछु। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मोर विश्वास प्रभु दया अनुग्रह आपण निश्चय भल दिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती, सेथिबाई मु विशेष आनंदित। आपण को मतामत निश्चय आम मान को टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती, मु सेमान को धन्यवाद दिए। जदि आपण ए पर्यंत करि नाहंती आज ही आम मान को जोगाजोग करंतु। आपण को सहित ए कार्यक्रम मध्य देई साक्षात होइथबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आमे ए दिन मान करे गीत संहिता उपरे अध्ययन करूछु। गीत संहिता 78 रु 80 प्रति दृष्टि दबा मुख्यतः इस्राएल रो इतिहास उपरे ता लिखा जाइथिबा आमे देखु। समानकर दोष त्रुटि सत्वे, समानकर विद्रोही स्वभाव सत्वे ईश्वर सेमान प्रति विश्वस्त अटंती। गीत 78 रे इस्राएल पाई ईश्वर को आश्चर्यजनक कार्य आमे देखु। ईश्वर सेमान को निज पिला भावे बहन करी आनुछंती, सेमानकर जत्न नउछंती। गीत 79 और 80 होची एक विलाप आ पुनरुत्थान गीत। सेमाने पुनरुद्धार पाई प्रार्थना करुछंती। जो जाति विनाश आड़क जाउथिला प्रभु सेमान को आश्चर्य भावे रक्षा कले। सेमान किपरि आश्चर्य भावे किणान को जाउछंती ताहा माने देखु। सेई यात्रा मध्यरे ईश्वर सेमानकर मार्गदर्शक थिले। ईश्वर सेमान को पथ कढ़ई नउथिले। प्रभु आम्मान को जीवन रे ताही करबा को चाहंती। ईश्वरकर निरंतर दया सत्वे ईश्वर आम्मान को प्रति जो अनुग्रह रखिछंती तथापि आमे ईश्वरकर विरुद्धाचरण कार्य करिथाउ, ईश्वरक विरुद्ध रे जाइथाउ। प्रभु चाहंती आमे जेपरी फेरी आसु, आम्माने जेपरी आम्मान को भूल को पुनरावृत्ति न करू ता ईश्वर आम्मान को ठारू आशा करंती। आज कोन आमे प्रभु को इच्छा अनुसार जीवन काटिबा कि प्रभु जहाँ आम्मान को जीवन रो आशा करंती ताहा आम्माने करिबा कि आमे देखु जे परमेश्वर को दया केते महान। से समान को विद्रोहाचरण सत्वे समान को दंड देले नहीं, किंतु समान को प्रेम कले, समान को सुंदर भावे कढ़ई आनिले। आउ सेमाने आश्चर्य भावे प्रभुंकर अनुग्रह को निज जीवन रे उपलब्धि करि पारिथिले। प्रिय बंधु, प्रभु ताही आम्मान को जीवन रे करि आछंती। आमे कोन प्रभुंक निकट निजको समर्पण करि पाकि एबे आसंतु आजिर कार्यक्रम मध्य बुझा पूर्वर एक भक्तिमूलक गीत शुणा। महाश्चर्य कर्म सब साध्य हुए सही नामे, सामुद्रिक घूर्णिझड़ स्थिर हुए सही नामे।
ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 78 ପର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ଗୀତଟି ମୋସାଙ୍କଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଇତିହାସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସେହି ମିଶ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହି ଗୀତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗୀତ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତେବେ 78 ଗୀତର ପ୍ରଥମ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରି ତାହା ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତହାର ବିପରୀତ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 78 ପର୍ବର 9 ପଦ ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ସସଜ୍ଜ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ହଟିଗଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସେହି ସମୟ ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ନାହିଁ ଓ ଈଶ୍ୱର ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତେବେ 78 ପର୍ବର 17ରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାକୁ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବାକୁ ନିରସ୍ତ ନୋହିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣାର୍ଥେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ମାଗି ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଜ ସଜାଇ ପାରିବେ? ଏହା କେବଳ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ। 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରାକ୍ରମୀ ଗଣର ଆହାର ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ କଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପରାକ୍ରମୀ ଗଣର ଆହାର ଭୋଜନ କଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହାର ଯୋଗାଇଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ କରି ତାହାଙ୍କର ବଚସା କଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକି 78 ପର୍ବର 70ରୁ 72 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ସେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ଓ ମେଷ ଖୁଆଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଆପଣା ଲୋକ ଜାକୁବକୁ ଓ ଆପଣା ଅଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ତନ୍ୟଦାୟିନୀ ମେଷିଗଣ ପଛରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତର ନିପୁଣତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇଲେ। ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏକି ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯାହାକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୋହୁଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରକ୍ଷା କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଚାହାନ୍ତି।
କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 79 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତ 79 ପର୍ବଟି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଗୀତ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ଯାହାକି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛି। ଏହା ଆସଫଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗୀତ, ଯିଏକି ଜଣେ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖକ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 79 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆସଫର ଗୀତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢିପି କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଗୀତଟି ଲେଖାଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲା ଓ ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାର ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଛବି ଆମେ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେରୁସାଲେମ ଅବରୋଧ ହେବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ମାକାବିଆନ ସମୟ ଏହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଭାବବାଣୀର ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମିଥ୍ୟା ଭାଓବାଦୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନାଶ ଅଥବା ନିର୍ବାସନ ଘଟାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯାହାହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ନଗର ନିର୍ବାସିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଭାଓବାଦୀମାନେ କହିଥିଲେ, ତାହା ନିର୍ବାସିତ ହେଲା ଓ ତହିଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କେବେ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ନଗର ଜେରୁସାଲେମ ଥିଲା ଓ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ। ଏହା ଅନେକ ଥର ଘଟିଥିଲା ଓ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାର କାରଣ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆବାସ, ତାହା ବିଷୟବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆପଣ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ ଯେ ଗୀତ ସଂହିତାର ଏହି ବିଭାଗଟି ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ, ଯାହାକି ଏହାର ଉପାସନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ରହିଅଛି ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ ଓ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ତେବେ 79 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣର ଶବ ଭକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଂସ ଭୂଚର ପଶୁଗଣକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଅତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲେ? ମିଥ୍ୟା ଭାଓବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଜିର୍ମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରତି ଜଣେ ଶଠ ବୋଲି କହି ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଘଟାଇଲେ? ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିଲା ଓ ଗୀତ ରଚକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ମସିହଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ। 79 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କେତେ କାଳ? ତୁମେ କି ସଦାକାଳ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବ? ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା କି ଅଗ୍ନି ପରି ଜ୍ୱଳିବ? ଯୁହୁଦୀମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବ ନାହିଁ? ଏହାପରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହାକି 79 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ଅପରାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ତୁମର କରୁଣା ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଅଛୁ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ଅପରାଧ ସ୍ମରଣରେ ଆଣ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି,
ସେ କିପରି ସେହିସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବେ ବା ପୋଛିଦେବେ? କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେ କେହି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। 79 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ଆପଣା ନାମ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ମାର୍ଜନା କର। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ଓ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ବିଜାତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ କୌତୁକ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତପ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ଏହି ଗୀତଟି ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକି 79 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ଓ ତୁମ୍ଭ ଚରାସ୍ଥାନର ମେଷ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସେହି ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଅଶ୍ରୁପାତ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଉଭେଇଯିବ ଓ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ଧରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 80 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 80 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସଫଙ୍କର ଗୀତ, ଯିଏକି ଦାଉଦଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗୀତଟି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସେମାନଙ୍କ ପାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଆସଫ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଶୋସନିମ୍ ଏଦୁତ୍ ସ୍ୱରରେ ଆସଫର ଗୀତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଇଁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଇଁ ଯାହାକୁ ଗୀତରଚକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ତାହା ମସିହଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କଢ଼ାଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ 80 ପର୍ବର 1ମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ, ମେଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ଯୋସେଫକୁ ଚଳାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। କିରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅ। ଏହି ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିପରି ମେଷ ଓ ପାଳକଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଲେଖା ଅଛି, ମେଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ଯୋସେଫକୁ ଚଳାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ। ଏହା ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରାନ୍ତର ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ। ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କର ମାନବୀୟ ନେତା ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟର ସେନାପତିର ଅଧୀନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ଗୀତରଚକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଯେ କି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। 80 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଓ ମନସ୍ସୀର ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ଉତ୍ତେଜିତ କର ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ଆଗମନ କର। ଏଠାରେ କାହିଁକି ଇଫ୍ରାଇମ୍, ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଓ ମନସ୍ସୀର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଗଣନା ପୁସ୍ତକର 2 ପର୍ବର 17-24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏହି 3 ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ସେହି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ
ଓ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ଏହି ଏକା ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଏହି ଗୀତରେ ପ୍ରାୟ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଅଛି, 3 ପଦରେ, 7 ପଦରେ ଓ 19 ପଦରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପୁନରାବୃତ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 80 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେନାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିକୂଳରେ ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ପଦରୁ 6 ପଦରେ ଏହି ଗୀତର ଏକ ବିଳାପର ଅଂଶ ବା ଦୁଃଖର ବିଭାଗ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଗୀତରଚକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋତକ ରୂପ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଖୁଆଇଅଛ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋତକ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ରୂପ ଲୋତକ। ଇସ୍ରାଏଲ ଯେପରି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାତି ସେପରି ସହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସେହିପରି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସତ୍ତା ବା ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାନ୍ତା। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ସେହି ଦୁଃଖ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସହ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ପାଳକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରି ତହିଁ ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୁକ 19 ପର୍ବର 41ରୁ 44 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ନଗରକୁ ଦେଖି ତାହା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରି କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଆଜି ଶାନ୍ତିର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯେଣୁ ତୋ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିର ସମୟ ତୁ ନ ଜାଣିବା ହେତୁରୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୋ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋର ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ତୋତେ ଘେରିଯାଇ ଅବରୋଧ କରିବେ, ପୁଣି ତୋତେ ଓ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାତ କରିବେ, ଆଉ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ ତୋ ଉପରେ ଆସିବ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଂଶ ଓ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କର ଲୋତକ ପାନ କରିବାର କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହି କୃଷ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଦନ କରୁଥିବାର ଦେଖି କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ଯାହାକି ଲୁକ 23 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହାପରେ 80 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସେନାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ ଓ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର। ଏହା ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁଖ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 80 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଈଶ୍ୱର ସେହି ମିଶ୍ରର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ ଦେଶରେ ଆଣି ରୋପଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରୋପଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ଓ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେବେ 80 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମିଶ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଆଣିଲ, ତୁମେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ତାହା ରୋପଣ କଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହି ପଦଟି ଇସ୍ରାଏଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେ କି ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଆଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ ଦେଶରେ ରୋପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ତାହା ପ୍ରତି ସେପରି ଘଟାଇଲେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଓ ତହିଁରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଏହି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଗୀତ ରଚକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି,
प्रभु जेपरी सेमान को प्रति हस्तक्षेप करिवे ओ सेमान को समस्या रु सेमान को उद्धार करिवे। आमी देखू जे इस्राएल लोकमान को ऊपरे अनेक शत्रु थिले, शत्रु मानकर आक्रमण थिला, किंतु प्रभु सेमान को प्रार्थना सुनी सेमान को उद्धार कले। गीत रचक परमेश्वर को महान शक्ति विषय प्रकाश करे। ईश्वर जे तांको लोकमान को उद्धार करंती, रक्षा करंती, सब प्रकार अमंगल रु सेमान को कढ़ी आणंती, ताहा से प्रकाश करंती। आमे कौन परमेश्वर को श्री शक्तियुक्त हस्त उपरे निर्भर रखुछु कि ए गीत गुड़िक आम को आशा दिए, भरोसा दिए, ईश्वर को उपरे संपूर्ण निर्भर करने आम को कहे। आमे कौन प्रभु को ऊपर निर्भर करुछु कि जी आम को सुरक्षा दे पारंती। आज तो आम समय शेष है। परवर्ती कार्यक्रम रे पुणी आपण को सहित साक्षात हब, किंतु विदाय नवा पूर्वर आसंतु प्रार्थना करिबा। अत्यंत दयालु प्रेममय प्रभु, आमे तुमर धन्यवाद करूछु, तुम प्रशंसा, तुम स्तुति वंदना करूछु। प्रभु तुम्हें आम्मान को सुरक्षा, तुम्हें आम्मान को बल, तुम्हें आम्मान को प्रभु आश्चर्य भावे बही आनिछ, से धन्यवाद देउछु। से दिन प्रभु तुम्हें इस्राएल लोक मान को आश्चर्य भावे मिस्र रु कढ़ई आनिल, तुम प्रतिज्ञात देश रे पहुंचेल। प्रभु तद्रूप तुम्हें आम्मान को यही मंद जगत रु प्रभु उद्धार कर। आमे जेपरि तुम ऊपर निर्भर रखी जीवन काटबो, से परि कृपा तुम्हें कर। तुम्हें आम्मान को प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे। यही समस्त प्रार्थना प्रिय जीशु नाम रे मांगिली, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तरटी हैला डी सालेमो। आजिर प्रश्नटी हैला विश्वास बिना कहार संतोष पात्र हेबा असंभव। ए मनुष्य, बी याजक, सी ईश्वर, डी फारुसी। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যরে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गंजाम रु शांतियल दल बेहेरा।